بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت بناصين وما في الغيب مخزونا معصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين وبالهدي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وقل للتابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله ضرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام القطب حقا وجه الدين تاج العارفين رقى برتبة تمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين وذكر العيدروس القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين وناظمها أبا بكر إمام حبه إله جهنم كنا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين ولطف شامل ودوام ساترين وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونخ
واختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنية القبول وتمام كل جسر ومأمول وإلى حضرة سيدنا ونبينا الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام وصحابته والقرابة والتابعين وذريته أجمعين ثم إلى روح سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي والشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ومولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله قلم بن البنجري والشيخ محمد قشف الأنوار بن حاج إسماعيل البنجري والشيخ أسيد محمد بن عبد القطبي المكي والشيخ محمد شرواني عبدا بان البنجري والشيخ محمد سمن بن مليا والشيخ محمد سلمان بن عبد الجليل والشيخ محمد زيني بن عبد الغني البنجري والشيخ حجي أحمد قامولي بن عبد المورد والشيخ حجي مصدر بن حجي عمر والشيخ حجي محمد شكر بن حجي أسناوي والشيخ حجي أحمد زهديان نور بن محمد وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة ويبارك لنا في أولادنا وذرياتنا ويرزقنا برهم ويحفظهم من فتنة هذا الزمان يا حافظ يا حفيظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والعاهات والأذيات والبليات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما واختم بالصالحات أعمالنا وطول أعمارنا في خير ولطف وعافية على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا إلى الصراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر. ربي تمم وقمم بالخير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين آمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين. Halaman 96. Kita ulangi sedikit. Syarat sembahyang qashar telah semalam. Syarat sembahyang qashar 7 perkara. Nah, ini ada qashar ya kah? Semalam. Nah, sembahyang qashar. Jadi sembahyang qashar ini biasa digawi pada saat urang perhatan pelayaran. Nah, pelayaran di sini bukan hanya naik kapal, maksudnya umum. Pelayaran jadi keluar daripada kampung kita. Nah, entah pesawat, entah kapal, entah bermotor, nah, entah berjalan masuk pelayaran. Nah,
keluar tehnya pada kampungnya. Itu tadi. Jadi orang nang keluar berlayar yang jaraknya itu 90 pal. 90 pal semalam. Nah, apabila limpat sudah 90 pal, maka inya berhak untuk mengkosor. Nah, mengkosor apa? Mengkosor sholatnya. Nah, sholat apa? Sholat nang fardu 5 itu. Nah, tapi kada berataan kalau dia kosor. Hanya sholat yang 4 rakaat semalam. Iyalah. Nah, ingat ya Mas ya. 4 rakaat. Syarat sembahyang qashar 7 perkara. Paling bawah teh. Baris keempat dari bawah 96. Yang pertama menuju ke tempat yang diketahui yang tertentu seperti Bandung, Surabaya, Makkah dan Madinah. Jadi inya berlayar tadi atau watulak tadi ke tempat yang memang sudah diketahui dan memang sudah bertujuan dengan sengaja. Kadang pamannya gabut, tahu gabut lah, gabut nang model kada ada niat napa-napanya, model nang kayak kada ada gawian aja, lalu pokeliling berjalan namanya hitung sekali sampai Bandung kan mamanya ya kan. Artinya kada bertujuan tadi. Karena secara tiba-tiba aja. Nah, kecuali memangnya bersengaja ada ke situ. Nah, dan memang sudah diketahui lokasinya. Amunnya tersesat di hutan ya Pak. Tersesat di hutan, ada hutan panjangnya umpamanya 100 kilo. Kaluwai. Ngaran contoh nih. Nah, itu. Tapi tersesat benar aja. Nah, lain hal lagi ya kah? Nah, jadi menuju ke tempat yang diketahui yang tertentu ditentukan sudah. Nah, dari Banjar ke Bandung, dari Banjar ke Surabaya, dari Banjar ke Makkah, dari Banjar ke Madinah. Nah, berhak untuk mengqashar. Dan yang kedua, niat qashar di dalam takbiratul ihram. Jadi berniat qashar di dalam takbiratul ihram. Jangan kada dibuat niat qasarnya. Apabila kada dibuat niat qasarnya, maka kada sah nya qasar tadi. Nah, karena syarat banglah. Kenapa semalam arti syarat tadi? Sesuatu yang menentukan suatu barang tadi sahih atau batal. Itu kah? Nah, jadi berniat. Dan yang ketiga, tiada boleh mengikut orang yang sembahyangnya tamam. Nah Pak, orang nang qashar itu kan artinya mengurangi sembahyang. Seumpama asar dikosorakannya berarti kurangi 2, 4 kurang 2, 2. Berarti 2 rakaat aja. Kalau menggawinya nang asarnya tah mengurangi. Apabila sudah dikuranginya berarti tamam lah, sempurna lah. Kada artinya kan secara rakaat kada sempurna. Tapi nya mau umpati imam tadi sembahyangnya tamam sempurna ke 4 rakaatnya digawi sidin. Nah, kada cucuk. Nah, kada pas. Nah, maka kada sesuai dengan syarat. Sesuatu yang kada sesuai dengan syarat maka tiada sahih, tiada sah ya kah. Nah, dan yang keempat, senantiasa pelayarannya hingga akhir sembahyangnya. Nah, hingga akhir sembahyangnya pelayarannya tadi. Kadang apa sudah para sampai itu ada. Yang kelima, pelayarannya 2 marhalah dalam kurung 90 pal. Nah, 90 pal atau labih. Jadi umpamanya labih masuk aja. Labih 90 100 200 300 400 lebih. Nah, jadi minimal 90, maksimal kada terhitung. Nah. Dan yang keenam, pelayaran yang mubah seperti terdahulu sebutannya. Pelayaran yang mubah seperti terdahulu sebutannya. Semalam apa aja pelayaran yang mubah?
Anda kalau sudah semalam tak, pelayaran mubah ialah pelayaran yang tidak bertujuan kepada kemaksiatan. Berlayar tapi hendak menjual ganja, umpamanya berlayar ke Kamboja, cuma niatnya menjual ganja, nah itu namanya pelayaran ya kan, keberangkatan yang maksiat. Artinya kada boleh mengkosor. Nah, yang dimaksud di sini adalah pelayaran yang mubah atau yang sunnah. Sunnah, nah kayak beribadah, kayaknya tolak ke Makkah, ke Madinah, ziarah dan lain sebagainya. Nah itu tadi. Tapi pulang bila bibinian ziarah harus izin laki. Binian berlayar, Anda masih lakinya hidup, harus izin laki. Apabila ia keluar pada kampungnya tanpa seizin lakinya, maka berdosa aja sepanjang jalan tuh, berdosa aja, maksiat aja hitungannya. Walaunya beribadah, walau beribadah, tapi kata ada izin lakinya nyetulak belayar tadi, nah dosa aja tak. Lah, jadi bila bibinian kada usah gin hendak rancang-rancang keluar. Walau ziarah ya biar malaikat Jibril yang membawa ya, pahala pian teganal melayani laki di rumah itu fakta sudah tak, menyuruh ngisiin kopi, menyiapkan keperluan sidin, itu yang utama sudah ya kah, kecuali laki membawai. Nah berdua kan kisahnya ini ya, kalau ada lakinya tanah bapak. Nah itu tadi, itu penting benar nih, mau di penghujung zaman nih banyak benar kayak itu ketujuh bibinian, ketujuh berlayar keluar-luarnya lain, amunnya janda lain lagi, mun janda kada apa-apa ya kah, asal tahu jalan aja ya. Nah itu tadi. Jadi jangan pelayaran yang maksiat. Pokoknya itu sudah simpelnya, pelayaran yang mubah boleh dikosorakan sembahyangnya pada ketika itu, asal kada maksiat tujuannya. Nah, pahamkah? Paham aja kaki? Ya ada dua ki, SK, RSK. Paham aja lah. Itu tadi. Dan yang keenam, yang keberapa? Ketujuh. Yang ketujuh, mengetahui harusnya qashar bagi musafir. Nah, itu yang di bawah tuh keterangannya. Yang dimaksud mengetahui harusnya qashar bagi musafir itu apa? Ialah mengetahui tentang bolehnya mengerjakan qashar. Artinya tahu ilmunya, tahu alasannya, tahu dalil mengapa ia boleh mengqashar. Nah, jadi inya tahu. Menyakar tahu ada boleh. Lafaz niat sembahyang qashar. Karena terpakai suatu saat terpakai ini kena ya kan? Terpakai. Yang pertama sembahyang zuhur, seumpama zuhur nih hendak dikosor ya kan? Nah, usolli fardhu zuhri maksuratan lillahi ta'ala. Nah, itu lafaz, nangaran lafaz itu dimuntung kedengaran oleh telinga kita. Nah, itu nang usollinya hanyar nang bahasa kitanya nang pada saat ketika takbir tadi. Nah itu bahasa kita pada saat ketika takbir ya kan, itu kita babunyi juga. Nah babunyi, tapi babunyi dalam hati. Jadi dimuntung kita takbir Allahu Akbar, di hati kita niatnya, niat nang sembahyang mengqashar tadi. Napa niatnya nang dibaca di dalam hati? Sahjaku sembahyang fardhu dhuhur maksuratan, maknanya diqasharkan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Sahjaku sembahyang fardhu dhuhur diqasharkan karena Allah ta'ala. Apabila kita perhatian perjalanan yang 90 pal tadi dan masuk waktunya, waktu sholat di situ tadi. Nah, jadi apabila belum masuk lagi waktu sholat ya usah. Itulah. Ya. Yang kedua tadi ialah sembahyang yang 4 rakaat kala nang kawa di qashar berarti mbah zuhur asar. Ialah sembahyang asar. Usolli fardhul asri maksuratan lillahi ta'ala. Nah diganti ngaran sembahyangnya aja. Nah, sahjaku sembahyang fardu asar diqasharkan karena Allah ta'ala. Nah,
Dan yang ketiga, sembahyang Isya. Usolli fardhal Isya'i maqsuratan lillahi ta'ala. Sahajaku sembahyang fardu Isya diqasarkan karena Allah Ta'ala. Nah, tepangnya nyaman bila orang berilmu nya nyaman, hendak beramalan nyaman. Apabila tersalah babulik nyaman, berkat ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Kita nina pada amun kada berkat Nabi kada ada napa-napanya. Kita nina kada ada napa-napanya mau kada berkat Nabi ya kah? Berkat Rasulullah lah kita mulia. Nah, umat nang utama kala umat Rasulullah ya kah? Umat yang utama dibandingkan umat-umat terdahulu. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa dan lain sebagainya. Kita umat Rasulullah yang paling utama. Karena kitanya kah? Ada. Tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nih banyak tak utang lawan Nabi. Banyak tak utang lawan Nabi sampai mati pun kita kada kau mengganti. Nah, itu bang sudah. Ya kah? Kada kau mengganti. Nah, jadi jangan menyakiti hatinya Nabi, jangan. Nah, Rasulullah tuh di sana sidin memandang lawan umat berataan ini memandang sidin. Melihat, oh umat kunang ini lagi nang kaya ini, umat kunang itu lagi nang kaya itu. Melihat sidin. Apabila umatnya menggawi amal soleh, himung Nabi. Apabila umatnya menggawi maksiat, sakit sidin ya kah? Nah, sedih sidin, menangis Nabi. Nah, menggawi maksiat. Jangan. Maksiat tuh dua, ada nang di dalam, ada nang di luar. Apabila nang di luar tuh kelihatan oleh kita, oleh mata kita. Apabila nang di dalam itu maksiat hati kita. Nah, apa di antara maksiat hati? Memburuk sangkai umat Rasulullah tuh maksiat hati sudah. Umpamanya orang tah warung berdagang warung umpamanya tapi karena payu, asalnya payu sekalinya kenapakah karena payu lagi lalu mencari mencari kambing hitam. Oh, warung kone jadi kada payu itu pangna sama nang dijual behigaan pulang. Nah, makanya kada payu nah ya kah? Itu memburuk sangkai orang ngarannya. Alahan lagi itu memburuk sangkai Tuhan, makanya ngaran raja itu Allah kalau matur sudah. Mbah, rezeki, jodoh, maut, sidin nang matur. Itu bang sudah bahagian kita. Ridho aja lagi. Ridho aja deh. Ridho aja. Orang padannya hendak kawin tangkar jadi. Nah, ridho aja sudah ya kalau batilan gitu jodohnya. Berdagang umpamanya sehari kuliahan 500, hari ini dapat 100 saja. Nah, syukur alhamdulillah ada. Itu kita nanangaran menguatakan hati inilah. Mudahan hati berasih berataan. Nabi himung bila melihat umat menggawi amal soleh dan meninggalkan maksiat. Nah, terus sembahyang jamak. Nah, yang tadi sembahyang qashar, ini sembahyang jamak. Nah, ini jamak. Arti jamak yaitu menghimpunkan dua sembahyang pada satu waktu, yakni dikerjakannya di waktu salah satu keduanya. Dengan dua kali salam. Nah, jadi menggawinya dua kali salam di satu waktu. Nah, di antara keduanya tadi. Seperti seumpama sembahyang asar dikerjakannya di waktu zuhur. Dijamak ala digabung. Nah, dua salat digabung dengan satu waktu dan digawi keduanya sekaligus. Nah, dijamak. Seperti salat asar dikerjakannya di waktu zuhur dan sebaliknya berarti
salat zuhur dikerjakan di waktu asar. Nya kena dua, jamaknya terbagi dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nah, itu tadi. Dan seperti salat isya dikerjakannya di waktu maghrib dan sebaliknya. Nah, itu tadi. Yang pertama jamak terbahagi kepada dua bahagian. Nah, ya Allah. Yang pertama jamak takdim, yaitu seumpama asar dikerjakannya di waktu zuhur. Jadi asar dikerjakan di waktu zuhur, atau isya dikerjakannya di waktu maghrib. Nah, ini jamak takdim. Nah, jadi asar dikerjakannya di waktu zuhur. Badahulu ya kalah, yalah badahulu lah, ya kalah. Nya sembahyang asar tapi digawinya di waktu zuhur, berarti badahulu. Atau isya dikerjakannya di waktu maghrib. Nah, ini isya kan. Nah, dikerjakan waktu maghrib. Babila waktu maghrib ya ini nih. Nah, jadi isyanya kena kan lagi. Nah, atau isya dikerjakan di waktu maghrib. Nah, yang kedua jamak takhir. Nah, jamak takhir ini seperti zuhur dikerjakannya di waktu asar, atau maghrib dikerjakannya di waktu isya. Nah, zuhur tapi digawinya kaina pas asar. Nah, itu jamak takhir. Adapun sembahyang yang tiada boleh dikosorkan, yaitu maghrib. Nah, maghrib kada boleh dikosorkan, tetapi boleh dijamaahkan. Nah, jadi bila maghrib karena inya 3 rakaat, maka kada boleh dikosor. Nang boleh dikosor sembahyangnya nang rakaatnya ada 4. Apabila maghrib dijamaahkan, sebab apa? Kurang daripada 4 itu tadi. Nah, adapun subuh maka yaitu tiada boleh dikosorkan dan tiada boleh pula dijamaahkan. Nah, bila subuh kada boleh dikosor, kada boleh dijamak, karena sudah duanya sudah sedikit benar dah. Halak dikosor kayak apa lagi? Satu lah. Ganjil aja witir ngarannya kah? Witir. Ya, syarat bagi jamak takdim. Nah, jamak takdim menggawi asar di waktu zuhur. Contohnya yaitu 4 syarat. Yang pertama wajib sholatnya tadi dimulai yang punya waktu seperti zuhur atau maghrib. Nah, kita hendak mengqasarakan asar menjamaahkan asar, maka karena kita hendak menjamaahkan asar, kita gawinya di zuhur, berarti kan waktu zuhur, berarti yang ampun waktu itu zuhur, maka kita menggawi yang terdahulu akan zuhur, karena itu ampunnya zuhur. Atau umpamanya maghrib ya kan, hendak dijamaahkan lawan isya, maka dahulu akan maghrib itu tadi. Dan yang kedua syaratnya ialah niat jamak di dalam sembahyang yang pertama, salat yang pertama, berniat jamak, dibunyikan jamaknya tuh, nah dibuat di dalam niat. Yang ketiga segera antara keduanya, kan kenanya ada salam, kalau bersegera aja langsung disambung lawan jamaknya yang kedua tadi langsung sambung, jangan ibah salam kepanderan dulu pegang kabarnya balik kemanaan makanan kah dulu. Nah, ini lain nih. Nah, langsung bersegera. Dan yang keempat senantiasa pelayarannya hingga habis. Nah, itu senantiasa pelayarannya hingga habis takbiratul ihram yang kedua. Nah, itu masih di pelayaran. Nah, ya Allah, masih di pelayaran. Nah, menyesampai lain hal lagi kisahnya. Syarat bagi jamak takhir, tadi kan jamak takdim yang pertama, ini yang kedua jamak takhir. Syarat jamak takhir yaitu 2 syarat. Yang pertama niat mentakhirkan di dalam waktu yang pertama, seperti diniatkan di dalam hati, sahajaku mentakhirkan zuhur kepada asar karena aku himpunkan antara keduanya. Nah,
itu niatnya. Atau maghrib kepada isya tadi, padahal kita itu di luar sembahyang. Yang kedua, senantiasa pelayaran itu hingga sempurna. Sembahyang yang kedua masih di pelayaran, kadang sampai itu lagi lah. Lain. Kaifiat sembahyang qasar dan jamak takdim bagi zuhur dan asar. Jika sudah masuk waktu zuhur, catat, jika sudah masuk waktu zuhur, maka kita sembahyang zuhur lebih dahulu 2 rakaat. Nah, kemudian sunatlah salam, maka kita bangun untuk sembahyang asar 2 rakaat pula. Inilah lafaz niatnya, usalli fardhu zuhri raka'ataini majmu'an bil asri. Hafalkah? Usalli fardhu zuhri raka'ataini majmu'an bil asri. Nah, dijamakkan dengan asar. Nah, lillahi ta'ala sahajaku sembahyang fardhu zuhur 2 rakaat dijamakkan dengan asar karena Allah Ta'ala. Itu niat nang sahajaku nang bahasa kita dibaca pada saat ketika takbiratul ihram. Allah dalam hati sahaja aku sembahyang fardhu zuhur dan 2 rakaat ya kalau dijamakkan dengan asar karena Allah Ta'ala sampai akbar. Nah, itu. Nah, setelah salam maka kita bangun. Setelah salam, nah maka kita bangun untuk sembahyang asarnya. Inilah lapas niatnya. Berniat lagi. Usalli fardhul asri maksuratan. Nah, bila yang kedua nih tadi nang asarnya kan maksuratan karena dikosorkan. Nang arah dikosorkan tadi dikurangi. Pahamkah? Itu pakai kan pian tulak-tulak jauh ya kan? Itu pakai. Nah, usalli fardhul asri maksuratan lillahi ta'ala. Sahajaku sembahyang fardu asar dikosorkan karena Allah Ta'ala. Nah, tiada niat jamak lagi. Nah, kan usah lagi dibuat jamak. Nang majmu'an tadi kan usah lagi dibuat. Karena sudah pertama tadi ya kan. Nang kedua ini nang dikosorkan aja lagi, maksuratan aja lagi. Nah, pahamkah? Paham kah, Bu? Nah, ini karena dapat paham tuh kadang mau di sini, Bang. Ada juga nang pas sampai di rumah hanyar paham. Ada nang sambil basuh baras hanyar paham. Ada nang sambil bemasak hanyar paham. Ada nang sambil kerenakan sambil begayaan hanyar paham. Sambil mbah bangun guring hanyar paham. Ada nang sambil berokoknya paham. Ada. Itu Bangnya perintah Tuhan itu belajar. Perintah Tuhan tuh mengaji, lain paham tuh kina urusannya urusan Tuhan. Nya nang ampun ilmu tuh Allah, jadi terserah Tuhan emang bari babila kah. Nang penting perintah sidin mengaji kita gawe sudah. Mintu jawab amal terserah sidin memberi pahala kah, kada kah, ya kah? Terserah sidin Nah, kuasakah Allah karena memberi pahala lawan orang nang beribadah? Kuasa, boleh kan? Terserah Tuhan terserah Tuhan Kuasakah Allah memasukkan ahli maksiat ke dalam neraka? Kuasa benar sidin. Atau sebaliknya, memasukkan ahli ibadah ke dalam neraka? Kuasakah Tuhan? Kuasa, bolehkah bagi sidin? Boleh. Nah, apa hak kita matu atur? Ya Allah, masukkan kamu ke surga, kada hendak ke neraka, surga tupang sudah ya Allah. Berdoa berharap boleh, cuman masalah takdir terserah Tuhan ya kan? Maka dengan itu senantiasa kita berharap nang baik-baik aja, ya kan? Berharap nang baik-baik aja. Jangan batuhan lawan ibadah. Jadi bila orang batuhan lawan ibadah ngaleh merasa paling banyak ibadah ya kan? Oh, aku nih nang sudah sampai. Oh, sudah sampai. Lalu melihat orang nang karena bisa beribadah menghinakan apanya tuh? Kadang-kadang tahu di sembahyang nih tuh gawiannya di rumah aja guring
lalu menghinakan, belum tentu. Yang iya kena pak akhirat nih itu nah pas sakaratul maut tah. Napa itu kena hasilnya tuh? Apabila selamat di sakaratul maut, selamat di dalam kubur, maka selamat karena sampai ke surga. Nah, apabila perhatian sakaratul maut kada selamat, maka dikubur kada selamat juga, sampai ke neraka ya kada selamat juga. Ya kah? Tergantung di alam kubur kena kayak Pak. Mudahan mati bawa iman berataan. Nang iyanya itu mati bawa iman di dunia ini stumatannya aja umur 60, 61, 62, 63 mati mbah ya kuburakan orang 10 tahun kira amun orang ingat masih itu bang dunia kenapa nang tapi dipertahankan mana di dunia nek dihina orang disambati orang lihat akan dipitnah orang lihat akan disambati orang melihat akan kenapa gerak kada berkurang juga kalau baras di rumah nah bapak habut kita kada perlu banyak-banyak klarifikasi itu kada perlu klarifikasi konfirmasi kada usah mengklarifikasi diri kita baik kada usah disambati orang lalu kasih itu kemari klarifikasi aku kada kayak itu aku kada kayak itu kada usah biar Tuhan aja menilai penilaian makhluk kada penting. Kenapa makhluk nek apa ya kah makhluk aja lah iyalah inya kada ampun surga neraka Allah juga kalau ampunnya nah sudah iya kah kada perlu kita penilaian makhluk beramal beribadah kada usah minta lihat minta nilai lawan Tuhan aja. Apa bahasa kita bahasa keanakan nih caper kah caper cari perhatian lawan Tuhan aja cari perhatian lawan Allah aja minta puji lawan Tuhan aja kada usah minta puji lawan makhluk kada usah pujian makhluk ini kadang pian lain di muka lain di belakang di hadapan pina iya manis banar dia ikam leh buas banar baik banar soleh banar ibah di belakang tahu lah ikamnya tuh pina iyang itu kisahnya banar itu yang iya sembahyang tuh nah itu kisah sembahyang banar supaya dipuji orang jangan manusia tuh itu manusia kayak itu ya kan lamun Allah ada itu apabila seorang hamba sidin telah ridho sampai ke akhirat ridho aja tak ridho terus sidin mudahan kita diridhoi Allah berataan nah iya gitu Allah ridhonya Allah nah tupang sudah banyak ija menggawi amal banyak ija tanpa yakin lawan Tuhan sudah nah apabila beramal bersedekah menggawi amal soleh hendak minta lihat lawan manusia maka inya akan kecewa. Kenapa jadi kecewa? Sebab manusia tadi ya kan lain di muka lain di belakang tepang jadi gitu yang kita hindari fokus lawan Tuhan aja fokuslah engkau kepada Allah nah lawan manusia sekadarnya aja kada usah tapi bakawal kada usah tapi tak kumpulan kada usah tapi banyak pander kada usah imbah ada perlu keluar rumah imbah sudah tutup keperluan bulik ke rumah kunci lawang sudah kada usah banyak kisah kada usah ya kan imbah menggawi amal dia sudah apa nang keperluan kepentingan di luar tuntung akan imbahnya bulik kayak ke rumah lagi baik menjagai keluarga mengurusi keluarga seorang ya kan lebih manfaat nah itu tadi paham kah Allah yarham mudahan alim sugih berataan kaifiat sembahyang qasar dan jamak takdim nah bagi zuhur dan asar nah itu kah habis sudah berarti sambungan apa perhatian satu setelah membaca Fatihah nah maka kita baca surah
Jadi imbah membaca Fatihah pada sembahyang nang tadi dah, ya kah? Maka kita membaca surah nang lain ulang terserah, Yasin, Tabarok mamanya ya kah? Boleh aja. Nah, membaca surah jika sholatnya munfarid. Napa munfarid? Sembahyang sendirian, lamun sembahyangnya sorongonan baca surah setelahnya. Nah, dan jika mengikuti imam maka tiada membaca surah itu. Nah, apabila sembahyangnya imaman lawan yang sama kayaknya juga maka kada usah membaca surah. Nah, Fatihah aja. Nah, dan yang kedua sunat jahar. Sunat jahar. Lain azhar, lain jahar. Azhar. Sunat jahar ialah mengangkat suaranya, artinya mengangkatkan suara, menyaringkan suara ketika membaca Fatihah. Ketika sholat tadi dinyaringkannya sunat jahar, sunat menyaring bagi sembahyang yang disunatkan jahar padanya. Nah, seperti sholat maghrib dan isya. Nah, sunat menyaring kan kita maghrib lawan isya kalau nah dinyaringkan juga suaranya. Dan disirkan artinya bagaimana saja bagi sholat zuhur dan asar. Nah, karena zuhur dan asar disirkan aja bagaimana saja kalau. Nah, itu. Yang ketiga bagi makmum wajib tambah lafaz makmuman. Nah, jadi makmum wajib tambah makmuman apabila ingin mengumati imam, dan bagi imam sunat ditambah lafaz imaman pada masa takbiratul ihram. Kaifiat sembahyang qasar dan jamak takdim bagi maghrib dan isya. Nah, ini maghrib lawan isya. Jika sudah masuk waktu maghrib maka kita sholat maghrib lebih dahulu 3 rakaat. Kemudian setelah salam maka kita bangun untuk sholat isya 2 rakaat. Nah, itu tadi. Inilah lafaz niatnya usalli fardal maghribi salasa rakaatin majmu'an bil isya lillahi ta'ala. Nah, yang menggawi maghrib tadi dan isya adalah sahajaku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat dijamakkan dengan isya karena Allah Ta'ala. Setelah salam maka kita bangun untuk salat isyanya. Inilah lafaz niatnya isya tadi yang dikosorakan. Usalli isya boleh kalau qasar isya. Karena apa jadi boleh? Karena 4 rakaat. Itu tadi. Napa niatnya usalli fardul isya'i maqsuratan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu isya diqasarkan karena Allah Ta'ala. Kaifiat sembahyang qasar dan jamak takhir. Nah, ini pulang. Tadi kan jamak takdim, ini jamak takhir bagi zuhur dan asar. Apabila masuk waktu zuhur, maka kita niat mentakhirkan zuhur ke asar di dalam hati. Sahajaku mentakhirkan zuhur ke asar karena aku himpunkan antara keduanya. Nah, padahal di luar sembahyang zuhur, di luar dari sembahyang zuhur tadi. Nah, nanti jadi berniatnya tadi di luar sembahyang zuhur berniatnya. Nah, berniat pada dulu teh. Nah, nanti setelah masuk waktu asar lalu kita kerjakan zuhur dan asar dengan 2 kali salam. Adapun pelaksanaannya boleh zuhur lebih dahulu atau asarnya karena 2 sembahyang tersebut telah masuk waktunya. Inilah lafaz niatnya. Nah, garang yang dimaksud mentakhirkan itu? Mentakhirkan maksudnya adalah mengerjakan zuhur di waktu asar. Nah, usalli napa niatnya tadi? Usalli fardul asri maksuratan lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardu asar diqasarkan karena Allah Ta'ala. Setelah takbiratul ihram tiada niat jamak lagi. Nah, karena sudah niat jamak di waktu zuhur tadi. Sudah kalau tadi berniat jamak tadi sudah. Nah, waktu kita di luar sholat berniat sudah.
Nah itu setelah salam lalu bangun untuk sembahyang zuhurnya, salam bangunnya lagi untuk sembahyang zuhur. Inilah lafaz niatnya, usolli fardhu zuhri maksuratan lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang fardu zuhur diqasarkan karena Allah Ta'ala. Setelah takbiratul ihram maka jamak lagi yang saudara jamaah takbir bagi maghrib dan isya. Nah, maghrib isya apabila masuk waktu maghrib maka kita niat mentakhir pada isya di dalam hati. Saya aku mentakhirkan maghrib kepada isya karena aku hubung antara keduanya. Nah itu padahal di luar sembahyang maghrib. Perhatian sembahyang berniat benar aja dulu. Nah itu. Nanti setelah masuk waktu isya lalu kita kerjakan maghrib dan isyanya dengan 2 kali salam. Nah adapun pelaksanaan boleh maghrib lebih dahulu atau isyanya karena 2 sembahyang tersebut telah masuk waktunya. Masuk malam sudah. Nah karena berniat tadi sudah. Nah inilah lafaz niatnya, usolli fardul isya'i maksuratan lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang fardu isya diqasarkan karena Allah Ta'ala. Setelah takbiratul ihram tiada niat jamak lagi karena sudah niat jamak di waktu maghrib tadi. Setelah salam lalu bangun untuk sembahyang maghrib, inilah lafaz niatnya, usolli fardul maghribi salasa rakaatin lillahi ta'ala, sahaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah takbiratul ihram maka tiada niat jamak lagi karena sudah niat jamak di waktu maghrib tadi. Perhatian niat belayar. Nah nih niat belayar untuk mengsohkan sembahyang qashar. Nah ini niatnya ada di perhatian anak tulak belayar itu berarti tuh larangan di bawahnya. Nah, maksud berlayar di sini adalah melakukan berjauh yang jaraknya mencapai berapa toh? 80. Nah nih. Nah 86 tulisannya ya kah? 86 kilometer atau lebih. Nah itu tadi. Jadi ada niatnya. Nah jangan lupa niat. Nah jangan lupa niat belayar itu pada ketika keluar dari rumah. Jadi perhatian keluar dari rumah berniat dulu niat belayar. Nah itu tak ada niatnya kena. Habis pelayaran ya kah? Habis pelayaran seorang. Nah habis pelayaran seseorang ulah. Iya kan ada nang hendak tulak belayar, ada nang habis sudah pelayarannya. Babila waktu habis pelayaran itu dihitungnya, waktu habisnya disebut sebagai belayar tah. Nah, ialah dengan sampai di tempat permulaan pelayaran dari tanah airnya sampai sudahnya di tempat permulaannya tulak mulai rumah sampai di rumah pulang habis sudah pelayarannya ya kan. Nah dan yang kedua dengan sampai di tempat permulaan pelayaran yang bukan tanah airnya tetapi dengan syarat ia telah niat bermukim di tempat itu sebelum sampainya di tempat tersebut, dan niat bermukim itu sebelum ia berangkat dari tempat yang ia berada padanya, dan pula ia sendiri bukan mengikut orang lain seperti istri itu mengikut suaminya dan tentara mengikut rajanya. Rajanya apa maksudnya tak? Tuh di bawah. Bisa juga panglima perang atau komandan. Kalau jadi tentara ya kah? Bisa juga makanya nang cara kayak ini. Nah, yang keempat dengan niat kembali pula ke tanah airnya, berniat. Padahal ia masih berada di tempat yang ia berada padanya, maka dengan niat itu berarti habislah perlayarannya yang pertama dan tiada sah ia melakukan sembahyang qashar pada tempat itu karena pelayarannya itu telah habis dengan niat tersebut. Maka pelayaran selanjutnya itu dianggap
pelayaran baru. Jika jauh maka boleh ia mengqasarkan sembahyang yang bangsa 4 rakaat. Dan kalau pendek maka tiada boleh ia mengqasarkannya. Lamun pendek kada boleh. Faidatun Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala berkata, wahai para saudara-saudaraku, semoga Allah ta'ala memberi kita pengertian tentang agama dan mengilhami kita kebenaran serta melindungi kita dari kejahatan diri kita. Ketahuilah, ni ujar Al-Habib, perkataan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ketahuilah bahwasanya salat adalah tiang agama. Salat adalah tiang agama, penting benar salat ini. Dan bangunan Islam yang paling agung di antara kelima bangunannya sesudah 2 kalimat syahadat. Nah, jadi sesudah 2 kalimat syahadat, bangunan Islam yang paling agung, iya kan? Di antara kalimat bangunan lainnya ialah salat. Mudahan kada ada yang tertinggal sembahyang di sini. Mudahan ahli salat berataan tempatnya di dalam agama. Tempatnya salat tempatnya salat di dalam agama seperti kepala terhadap tubuh. Maka sebagaimana orang yang tidak berkepala tidak bisa hidup. Bujur Allah, orang tak ada kepala kada hidup. Jadi luar biasa salat ini, penting benar. Maka apabila engkau hendak kehidupanmu ditolongi, dibantui, dinyamanakan Tuhan, maka jangan tinggalkan salat. Penting benar. Orang tak alim tapi menjaga salat, dibanyakkan ilmunya. Orang tak sugih berdagang tapi menggawi salat, karena bisa ditinggalnya sembahyang, ditambahi Tuhan kesugihannya. Orang berpangkat dengan menjaga salatnya, maka ditambahkan Tuhan pangkatnya. Orang kuliah dijaganya sembahyang, walau kuliah dijaganya sembahyang, maka Allah angkat derajatnya kaina. Demikian pula orang yang tidak mengerjakan salat berarti tidak beragama, ya kan? Orang yang kada menggawi salat, orang yang kada beragama. Demikianlah yang telah disebutkan dalam khabar-khabar. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memelihara salat, mendirikannya salat dengan khusyuk dan tetap mengerjakannya. Itulah yang diperhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya yang beriman dalam kitabnya. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan mereka. Firman Allah ta'ala, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua salat dan salat wusta, dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam salat engkau dengan khusyuk. Jadi jangan sembahyang untuk ada khusyuk. Apabila perut lapar, makan dulu supaya sembahyangnya khusyuk. Yang dimaksud dengan segala salat adalah salat 5 waktu yang wajib, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Itulah salat-salat yang tidak boleh ditinggalkan orang Islam dalam keadaan apapun selama ia masih berakal. Maka kebalikannya apa? Apabila orang meninggalkan sembahyang, maka itu sama hukumnya lawan orang yang kada berakal, sekalipun dalam keadaan tidak berdaya dan sakit parah. Sudah kada berdaya, sakit parah, tetap jangan ditinggalkan sembahyang. Walau parah mati, jangan ditinggalkan sembahyang. Walau nang napa ngarannya kada kabegarak lagi awak, jangan ditinggalkan sembahyang. Karena sembahyang itu penting benar. Ciri orang Islam adalah orang-orang nang sembahyang. Yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Allah
Subhanahu wa taala mengkhususkan sebutan karena salat asar memiliki kelebihan dalam keutamaan dan kemuliaan. Jadi asar itu dijaga benar, ya kan? Nah, kemudian salat itu mempunyai bentuk lahir dan hakikat batin. Tidaklah salat itu menjadi sempurna kecuali dengan menunaikan keduanya. Adapun bentuknya yang lahir ialah berdiri, membaca, sujud dan rukun-rukun salat lainnya yang lahir, nang nampak artinya. Adapun hakikatnya dalamnya yang batin tadi, maka hal itu seperti khusyuk, sembahyangnya khusyuk dan kehadiran hatinya ketika salat. Kadang awaknya dilanggar, hatinya di pasar, kada kesempurnaan ikhlas. Kesempurnaan ikhlas dan perenungan. Jadi sembahyang itu ikhlas, jangan karena terpaksa. Sembahyang itu nyaman, nikmat sembahyang itu nikmat. Dan perenungan serta pemahaman makna-makna bacaan direnungkan. Takbiratul ihram, Allahu akbar, Allah aja nang maha besar, Allah aja nang kuasa, Allah aja nang iyanya. Karena lagi makhluk seberataan karena Allah aja nang iyanya. Itu tak. Makanya sembahyang itu diakah mi'rajnya orang beriman, dan tasbih serta rukun salat yang batin lainnya. Lahirnya salat ialah bagian badan dan anggota tubuh, sedangkan batinnya salat ialah bagian hati dan rahasianya, dan itu tempat pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba, yakni hati dan rahasia. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kena malam Jumat akan datang kita bahas mengenai rahasia salat yang lebih lengkap lagi, ya kan? Nah, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dibanyakan rezeki, qabul segala hajat, sehat afiat, selamat dunia akhirat, wafat dalam keadaan membawa iman dan Islam yang sempurna, husnul khatimah. Mudah-mudahan dengan berkat ilmunya Rasulullah yang kita pelajari, dan dengan berkat ilmunya warisan ulama-ulama berataan, kita tak kumpul bersama mereka di surga dan tidak Allah masukkan ke dalam api neraka. Selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالمصطفى الحاشمي محمد نبينا بشحر شات خليفة سماني حجتنا يا
مدحر القطر الأيدار مدحر القطر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء إن النار لجهل
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم في طريقتهم ومعافاة الرجال تقبل الله منكم azan